Hello guys, how are you doing? This is Education for All channel. Today we learn about future tense. What means that? Future tense. አሁን ቴንሶችን 16 ነው የምንማረው አንድ በአንድ 16ቶችን ቴንስን ከጨረስን በኋላ ነው በጣም ኮሎኬሽኖች ውስጥ በጣም ለንግግራችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ውስጥ ኢዲየምስ ስላንግስ እነዛን ለመማር መጀመሪያ ቴንሶችን ቤዝ ኦፍ እንግሊሽ ነው መሰረታዊ ነገሮችን መጀመሪያ መጨረስ አለብን። ዛሬ ስለ ፊውቸር ቴንስ ነው የምንማረው። ፊውቸር ቴንስ is expression of future tense. Past is already past. ግን future tense ነው የምንማረው። What means that? Future tense ማለት ወደፊት የምታደርገው ተግባር ነው። በሚቀጥሉት ጊዜያት የምታደርገው ተግባር ምን ትላለህ? future tense ነው የምትለው። ስለዚህ future tense ላይ ያሉ አራቱ ቴንሱን እናያለን። The first one is simple future tense. Simple future tense structure እንይዝ መጀመሪያ። Structure of simple future tense: will or shall plus base verb. This is structure of simple future tense. The second one is future continuous tense. ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ግራ የሚገባቸው። future continuous tense will be, shall be plus ing form of verb. ing form of what? Verb. Shall be, will be plus ing form of verb. The third one is future perfect tense. Future perfect tense በምትልበት ጊዜ will have, shall have plus V3 form of verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Will have, shall have plus V3 form of verb. The first one is future perfect continuous tense. This means that structure of future perfect continuous tense is will, shall, have, been, will or shall, have been. This is all about structure of future tense. The four main future tense. For example, simple future tense: I will buy a t-shirt. I will buy t-shirt. I will buy phone set. I will buy bag. I will buy shoes. I will buy car. I will buy house. I will buy motorcycle. I will buy tractor. I will buy trouser. I will buy jacket. I will buy eyeglass. I will buy cape for biology. I will buy earphone. I will buy I will buy plus I will plus V1 form of verb. Buy. I will buy. Object. I will buy what? Chair. I will buy table. I will buy television. I will buy bag, mattress. I will buy mat. This is simple future tense. I will go.
ፒያሳ I will go አዲስ I will go ሐዋሳ I will go ጎንደር I will go አሜሪካ I will go ቻይና I will go Japan I will go German tomorrow I will go ሐዋሳ tomorrow I will go አዲስ tomorrow I will go ጎንደር tomorrow I will go Canada tomorrow I will go United States of America tomorrow I will go Piazza tomorrow I will go Bahar Dar tomorrow this is simple future tense but simple future tense ጊዜ ነገ እንደዚህ ያደርጋለሁ ወደፊት በቃ በሚቀጥሉት ጊዜ ወደፊት የምታደርገው ነገር እንዲህ ያደርጋለሁ እንዲወጣለሁ እንዲገባለሁ እንዲሄዳለሁ እንዲመጣለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ይገዛለሁ እንደዚህ ለብሳለሁ yes እንዲህ ሙቭ አደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ when future future ላይ ነው past አይደለም present አይደለም future ላይ ነው ወደፊት future እንደዚህ ያደርጋለሁ will አለ shall አለ plus v1 form of verb አለ ከዛ የምታደርጉት ተግባር አለ I will buy car I will buy t-shirt I will buy trouser I will buy belt I will buy shoes I will buy table I will buy chair I will buy this is simple future tense will shall plus v1 form of verb plus object this is simply future tense this is simply future tense future continuous tense the second one is future continuous tense I will future continuous tense I will be going to Piazza I will be going to Piazza I will be going to Piazza yes past ላይ ምን future ላይ ሆነ ሂደት ላይ ያለ ነገ እኔ አሁን 7 ሰዓት ከሆነ ከ7 ሰዓት ጀምሮ የምትሄድ ከሆነ አሁን 7 ከሩብ ከሆነ ከ7 ሰዓት ጀምሮ እንቅስቃሴ እያደረኩ ነው ፒያሳ ስለዚህ ነገ ይሄኔ ፒያሳ እየሄድኩ ነው ሂደት ላይ ነኝ ፊውቸር ሆኖ ገና ዛሬ በቃ ኢማጂን ታደርጋለህ ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ I will go to I will be going ing form of verb I will or shall plus be plus ing form of verb ነው የምትጠቀመው ሂደት ላይ ፊውቸር ላይ ሆኖ ሂደት ላይ ያለ ነው ፕሮሰስ ላይ ያለው ነው ገና I will be going to አዲስ tomorrow ነገ እኔ አዲስ አበባ እየሄድኩኝ ነው ሂደት ላይ ነኝ ነው ገና ጉዞ ላይ ነው ፍላይት የምታረግ ከሆነ ምክንያቱም አሁን 7 ሰዓት ከ10 ላይ የተናገር ከሆነ ከ7 ሰዓት 10 በፊት ፍላይት ታይሙ 7 ከ8 7 ከ9 ከዛ በፊት ምናምን ነገር ፍላይ ሂደቱ ይጀምራል ግን አንተ 7 ከ10 ላይ ምን ትላለህ ማብራር አየር ላይ ነህ ስለዚህ ሂደት ላይ ያለው ነገር ነው I will be going to ናዝሬት tomorrow በዚህ ሰዓት እኔ ናዝሬት እየሄድኩኝ ነው በዚህ ሰዓት ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ በሚሆንበት ጊዜ ነገ I will buy jacket tomorrow ብል ነገ ጃኬት ይገዛለሁ ነው በቃ ሲምፕል ነገ ጃኬት ይገዛለሁ ነገ ጠዋት ልገዛ እችላለሁ ከሰዓት ልገዛ እችላለሁ 10 ሰዓት 2 ሰዓት ልገዛ እችላለሁ ነገ ጃኬት እገዛለሁ I will buy jacket next week ብል በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ጃኬት እገዛለሁ I will buy
a car next week በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ መኪና ይገዛለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ it may be Monday, it may be Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ሊሆን ይችላል፣ Saturday, Sunday ሊሆን ይችላል። በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ይሄን አደርጋለሁ። ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ጊዜ ሲምፕል ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ በሚሆንበት ጊዜ ገና ፊውቸር ላይ ሆኖ ሂደት ላይ ሆኖ ፕሮሰስ ላይ እየጻፍኩ ነው። በቃ ፊውቸር ነው፣ ገና ፊውቸር ነው። ፊውቸር ቴንስ ሆኖ ገና እየጻፍኩ ነው። እያነበብክ ነው። I will be writing tomorrow. I will be writing tomorrow ቢል በዚህ ሰዓት እኔ ነገ ሪፖርቲንግ እየጻፍኩኝ ነው። I will be reading tomorrow ቢል እኔ በዚህ ሰዓት ምንድነው ማስታወሻዬን ይዤ እያነበብኩኝ ነው። I will be reading tomorrow. I will or shall ብለ ፕላስ ing form of verb ፕላስ የምታደርገው ተግባር ኦብጀክቲቭ ታስከትላለህ። መንበብ ነው፣ መጽሐፍ ነው፣ ማሄድ ነው፣ ማተኛት ነው። I will be sleep መሆን ነው። going to I will be going to ናዝሬት ባህር ዳር። I will be going to ሸሸማኔ ቱሞሮ ምናምን ነገር ብትል በዚህ ሰዓት ነገ በዚህ ሰዓት ላይ ሂደት ላይ ነኝ። ገና እየሄድክ ሂደት ላይ ነኝ። ጀምረሃል። አክቲቪቲ ማንበብ ከሆነ ማንበቡ ጀምረሃል። መጽሐፍ በዚህ ሰዓት ግን ኢማጂን አድርጌ ነው በቃ እንደዚህ በቃ ፐርፌክትሊ የምታደርገው ነገር ነገ በዛ ሰዓት ላይ ፐርፌክትሊ የምታደርገው ነገር ሂደት ላይ ስትሆን ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው የምትጠቀመው። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ዛሬ ላይ ሆነ እርግጠኛ ስትሆን ነገ የምታደርገው ሂደት ላይ በዛ ሰዓት ላይ የምትሆን ከሆነ አሁን ለምሳሌ 10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ላይ የሆነ ፕሮግራም የሚቀርብ ከሆነ ነገ 10 እስከ 12 ሰዓት ላይ ስትናገር በዛ ሰዓት ላይ ይሄን ወይ ሰርግ ከሆነ ሰርግ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው። ሰርሞኒው በዛ ሰዓት ላይ ምን እየሆነ ነው? እየተካሄደ ነው ማለት ነው። ሰርሞኒ የሰርግ ሰርሞኒ ሊሆን ይችላል። የሆነ ፕሮግራም ምናምን ነገር የምታደርገው ነገር ሆነ ወይስ የሆነ የምትሸለምበት ወይም የሆነ በቃ እውቅና የምታገኝበት ምናምን ትልቅ ምናምን ነገር በሚሆንበት ጊዜ ነገ ወደፊት በዚህ ሰዓት ይሄ ነገር እየተካሄደ ነው። ፕሮግራም እየተካሄደ ነው። ወይም ፕሬዘንቴሽን የምታደርግ ከሆነ ፕሬዘንቴሽንን በዛ ሰዓት ላይ ምን እያደረግኩኝ ነው? እያካሄድኩኝ ነው። ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ አለ። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ አለ። ፊውቸር ቴንስ ጊዜ በቃ አሁን ለምሳሌ I will buy a car, I will go አዲስ tomorrow። ስለዚህ ዛሬ በሂደት ላይ ያለው ነገር እንደዛው ማቅረብ ይቻላል። the third one is future perfect tense. Future perfect tense. What means that future perfect tense? Future perfect tense በሚሆንበት ጊዜ she will have married next year. የዛሬ ዓመት ይሄን አገብቻለሁ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ላይ ሆነ ወደፊት በቃ አድርጌያለሁ። አሁን ከምትናገርበት ሰዓት ቀድሞ በሚቀጥለው ዓመት ሊሆን ይችላል፣ በሚቀጥለው ሳምንት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ከምናገርበት ቅጽበት ቀደም ብሎ ምን ተደርጓል? ተግባሩ ተፈጽሟል። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ በሚሆንበት ወደፊት ሂደት ላይ ያለ እየተደረጋለው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ በምትናገርበት ጊዜ በሚቀጥለው ጊዜ በምናባዊ የሆነ በሐሳቤ በቃ ያ ነገር በሚቀጥለው ሰንዴ ይሄ ነገር በቃ ተደርጎልኛል። For example, she will have married next year.
እኔ ዛሬ አመት አግብታለች። አንተ ከምትናገርበት ቅጽበት ቀደም ብሎ የሰርግ ስነ ስርዓቱ ይፈጸማል ማለት ነው። አንተ አሁን እየተናገር ከምትናገርበት ቅጽበት አሁን ዛሬ 10 ሰዓት ላይ እየተናገር ከሆነ የዛሬ አመት ከ10 ሰዓት በፊት ይህ ተግባር ተፈጽሞ አይተዋል ማለት ነው። she will have married next week. She will have married, future present tense, future perfect tense በሚሆንበት ጊዜ will, shall plus have plus VC form of verb ነው የምትጠቀመው። ገና በሚናብ ዛሬ በሚናብ ሆነ። ስለዚህ future perfect tense በምትናገርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ዛሬ ላይ ሆነ ወደፊት እንደዚህ ተደርጎልኛል፣ እንደዚህ ተደርጎል፣ እኔ በቃ እንደዚህ አሁን ከዚህ ቀደም ብሎ ምናምን ነገር የምትበርከው እኔ በዚህ ሰዓት አዲስ አበባ በርሬያለሁ፣ እኔ በዚህ ሰዓት አሜሪካን በርሬያለሁ፣ እኔ በዚህ ሰዓት ቻይና ነኝ፣ እኔ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ነኝ ነው። ስለዚህ future perfect tense። ስለዚህ I will have married by next week። እኔ በሚቀጥለው ሳምንት አግብቻለሁኝ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ዛሬ ምናምን ዛሬ እሁድ ከሆነ ከእሁድ በፊት ሰርግ ቅዳሜ የሚፈጸም ከሆነ ዛሬ እሁድ ላይ ሆነ በሚቀጥለው ሳምንት እኔ አግብቻለሁ። ለምን ቅዳሜ ነው ሰርግ፣ ዛሬ እሁድ ላይ ነው አይደል ያለው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ እኔ አግብቻለሁ፣ ባለ ትዳር ነኝ። አግብቻለሁ ምንድን ነኝ? ባለ ትዳር ነኝ ነው 100% እርግጠኛ ሆነ የምትናገረው ነገር ነው። ስለዚህ future perfect tense ላይ ይሄ ነው። እኔ እንደዚህ አድርጋለሁ፣ አግብቻለሁ፣ በሚቀጥለው ሳምንት አግብቻለሁ። I will have married next year ብትል የዛሬ አመት አግብቻለሁ ነው። she will have married next year ብትል በሚቀጥለው አመት አግብታለች። አሁን ከምትናገርበት ቅጽበት ቀደም ብሎ የዛሬ አመት ታገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስትናገር ዛሬ አመት ምን አድርጋለች? አግብታለች ነው። ፕረድ በዚህ ሰዓት አግብታለች ነው በሚቀጥለው። ስለዚህ I will have arrived at this tomorrow ብትል አሁን ለምሳሌ ዛሬ ላይ ወይ ኬንያ ላይ ነኝ ወይም ጀምስበርግ ላይ ነኝ ወይስ የሆነ ቦታ ምናምን ነገር ነኝ ወይስ ጎንደር ነኝ ወይ ባህር ዳር ወይ አዋሳ ነኝ። ስለዚህ ነገ በረራ አለ ይባል ጠዋት ላይ በረራ ካለ አንተ ጠዋት 2 ስለዚህ 5 ሰዓት ላይ ሆነ ምን ትላለህ? 5 ሰዓት ላይ በረራል አዲስ አበባ ነው የማብረር ፕሮግራም ያለ። ስለዚህ I will have arrived at this tomorrow ትላለህ። ቀደም ብዬ አሁን ፕሮግራሚን አውቃለሁ። ፕሮግራሚን ቀደም ብለህ 100% የምታውቀውና በዚህ ሰዓት አዲስ አበባ በረራ ገብቻለሁ፣ አዲስ አበባ ላይ አራይቭ አድርጋለሁ ነው። በዚህ ሰዓት አዲስ ላይ ነኝ፣ አራይቭድ አድርጋለሁ፣ አራይቭድ አድርጌ አዲስ አበባ ላይ ነኝ። I will have arrived at this tomorrow። እኮ ነገ አዲስ አበባ ላይ ነኝ። ዛሬ ኬንያ ላይ ሆነ፣ ዛሬ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሆነ፣ ዛሬ ሱዳን ላይ ሆነ፣ ነገ በሬ ምናምን ነገር አዲስ አበባ ላይ የምትበር ከሆነ ፕሮግራም ምናምን ነገር ቡክ አድርገህ ከሆነ ስለዚህ የአንተ የመብረር ሂደቲ አልቆ አዲስ አበባ የምትገባበትን ሰዓት ላይ ምን ትላለህ? 8 ሰዓት ላይ የምትገባ ከሆነ ከ8 ሰዓት በኋላ ስትናገር እኔ እኮ ነገ አዲስ አበባ በረራ ገብቻለሁ ነው። ስለዚህ I will have arrived at this tomorrow። እኔ አዲስ አበባ ገብታለች ነው። She will have arrived at this tomorrow።
እንደ አዲስ አበባ ነገ ገብቷል እንደሚለው ይችላል he will have arrived at this tomorrow ስለዚህ አዲስ አበባ ምናምን ነገር ነገ ምን ሆኗል arrive አድርጓል ተረታችኋል ብዬ አስባለሁ የመጨረሻው future perfect continuous tense future perfect continuous tense future perfect continuous tense structure እንዳየ will shall have been ነው የምንጠቀመው ስለዚህ future perfect continuous tense በምንጠቀመው I will have been studying English tomorrow ምን እያልኩኝ ነው I will have been studying English tomorrow በሚልበት ጊዜ ከነገ ጀምሮ በተከታታይ እንግሊዘኛ አጠናለሁ ነው ከነገ ጀምሮ ከጠቀስካት ሰዓት ላይ tomorrow next week ላይ ትሆን ትችላለች ስለዚህ ከጠቀስካት ጊዜ ጀምሮ I will have been studying English tomorrow በምትልበት ጊዜ ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ነው ለምሳሌ future perfect continuous tense በምንናገርበት ጊዜ ከጠቀስናት ጊዜ ጀምሮ ወደፊት በተከታታይ የምናደርገው ተግባር ነው ቅድም እንደገለጽኳችሁ ስለዚህ ለምሳሌ future perfect continuous tense I will have been studying English tomorrow ብል I will have been studying English tomorrow ብል ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ምን አደርጋለሁ እንግሊዘኛ አጠናለሁ በተከታታይ ወደፊት ብታደርገው ነገር ነው ከዛች ከጠቀስካት ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ ለምሳሌ I will have been praying tomorrow ብል ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ምን አደርጋለሁ እጸልያለሁ ነው ጥሞና ውስጥ ገባለሁ ነው ከነገ ጀምሮ በተከታታይ የምትጸልይ ከሆነ future perfect continuous tense እንጠቀማለን future perfect continuous tense በምትጠቀምበት ጊዜ ሁል ጊዜ ወደፊት በተከታታይ የምታደርገው ተግባር ነው ሁል ጊዜ ወደፊት በተከታታይ የምታደርገው ተግባር ነው ስለዚህ future perfect continuous tense እንግዲህ እንደነገርኳችሁ simple future tense በምትጠቀምበት ጊዜ ስለ future simple እንደው simple future tense በምትናገርበት ጊዜ future ላይ የምታደርገው ተግባር ነው በሚቀጥለው ጊዜ ወደፊት የምታደርገው ተግባር ሲሆን future simple future tense ነው simple future continuous tense በምትልበት ጊዜ future ላይ ሆኖ ሂደት ላይ ያለ ተግባር ነው future ላይ ሆኖ ገና እንደዚህ ምናምን ነገር ይሄን ነገ እንደዚህ እየጻፍኩ ነው ይሄን ነገ እያነበብኩ ነው ይሄን ነገ እየሄድኩ ነው ይሄን ነገ እየተመለስኩ ነው ይሄን እየተጫወትኩ ነው ይሄን ነገ እየደነስኩ ነው ይሄን ነገ እንደዚህ እያደረኩ ነው እየተዝናናሁ ነው እያስተማርኩ ነው ይሄን ነገ ምናምን ነገር በሂደት ላይ ወደፊት የምታደርገው ነገር ነው future continuous tense future perfect tense በምትልበት ጊዜ ምንድነው በሚቀጥለው ጊዜ ላይ በምን የሆነ በቃ ሐሳብ አለ አይደል በሐሳብ በቃ እንደዚህ አድርገዋለሁ እንደምጽም ያለው እንደዚህ አድርጋለሁ እንደ ሰክሰስ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ future perfect tense አሁን ለምሳሌ future perfect tense ላይ she will have married next year እኔ በሚቀጥለው አመት አግብታለች እኔ በሚቀጥለው ጊዜ አዲስ አበባ ገብቼ ሽር አድርጋለሁ ነው እኔ በሚቀጥለው ጊዜ አዲስ አበባ ገብቻለሁ እኔ በሚቀጥለው ጊዜ አሜሪካን ነኝ እኔ በሚቀጥለው ጊዜ ካናዳ ውስጥ ነኝ በቃ ካናዳ ቀደም ብለህ ትገባለህ ማለት ነው ካናዳ ውስጥ ነኝ እኔ በሚቀጥለው ጊዜ ጃምስ ባርክ ነኝ እኔ በሚቀጥለው ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ገብቻለሁ እንደዚህ አድርጋለሁ በሚናብ ነው ይሄ future perfect tense በሚባልበት ጊዜ በሚናብ ወደፊት እንደዚህ ፈጽማለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እኔ አገቢቻለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እኔ መኪና ገዝቻለሁ በሚቀጥለው አመት እኔ ቤት ሰርቻለሁ ቤታው መስራት ጀምራል ማለት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው አመት ላይ ያን ቤቱን ጨርሰ ቤት ትገባለህ ማለት ነው እኔ በሚቀጥለው አመት እንደዚህ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ እኔ እንደዚህ አድርጋለሁ የምትልበት ጊዜ ምንድነው future perfect tense መቼስ በፕሬዘንት ጊዜ እንማራለን ፓስት ጊዜ እንማራለን እነዚህ ነገሮችን
ስለዚህ ዛሬ ፊውቸር ላይ ስትሬስ አድርገን ነው የምንሄደው። ፊውቸር ላይ ፊውቸር ቴንስ ማለት ፊውቸር ማለት ምን ማለት ነው? ፊውቸር ሲምፕል ፊውቸር በሚልበት ጊዜ ወደፊት በሚቀጥለው ጊዜ ወደፊት የምታደርገው ተግባር ሲምፕሊ ፊውቸር ነው የምትለው። ስለዚህ ፊውቸር በምትልበት ጊዜ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ አለ። በቃ በፊውቸር ላይ የምትፈጽምበት ነገ ሊሆን ይችላል፣ ከነገ ወዲያ ሊሆን ይችላል፣ የዛሬ ዓመት ሊሆን ይችላል። በሚቀጥለው ጊዜ የምትፈጽምበትን ተግባር ምን ትላለህ? ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ሂደት ላይ እያደረክ ያለው ነገር ተግባር ከሆነ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው የምትለው። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እንደዚህ አድርጋለሁኝ። ዛሬ ላይ ቁጭ ብለህ በሚቀጥለው የሚከናወነው 100% እርግጠኛ የሆንከው ተግባር ላይ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለህ ዛሬ አመት ጊዜ አድርጋለሁ፣ ተመርቄያለሁ። ይሄን ዛሬ አመት ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌያለሁ። ይሄን ዛሬ አመት ተመርቄያለሁ። አይተላ ዛሬ ላይ ምንድነው ይሄ ፕሪፓራቶሪ ክላስ ላይ ምናምን ነገር ሆነ 12ኛ ክፍል ምናምን ነገር ሆነ በሚቀጥለው ዩኒቨርሲቲ የምትገባ ከሆነ ውጤት እንደምታመጣ እርግጠኛ በምትሆንበት ጊዜ በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆነ ውጤት እንደምታመጣ እርግጠኛ በምትሆንበት ጊዜ ምን ትላለህ? ይሄን ዛሬ አመት ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌያለሁ ምን ትላለህ መሰለኝ? ስለዚህ I will have joined university next year ትላለህ። I will have joined university next year. I will have graduated next year ካልኩ የኔ ዛሬ አመት ተመርቄያለሁ። ተመርቀህ ዛሬ ሆነ እንደምትመረቅ እርግጠኛ ሆነ ስትናገር I will have graduated next year. I will have joined university next year. I will have married next year. የዛሬ አመት የኔ በቃ ብቻለሁ። I will have bought house next year. የኔ ዛሬ አመት ቤቴን ገዝቻለሁ። ቤት አለኝ፣ ባለቤት ነኝ ነው አይታላ። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ እነዚህ ናቸው። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ በምትጠቀምበት ጊዜ ፊውቸርስ ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ በምትጠቀምበት ጊዜ የሆነ ታይም ትጠቅሳለህ ፊውቸር ላይ። ከዛች ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ ፊውቸር ላይ በተከታታይ የምታደርገው ተግባር ነው ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ I will have been studying English tomorrow ብትል ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ይጀምራሉ። I will have been praying tomorrow ብል ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ይጸልያለሁ ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ በምትጠቀምበት ጊዜ ዊል ሻል ፕላስ ቤዝ ቨርብ ወይም ቨርብ ዋን እንጠቀማለን። I will buy a house next year. I will buy you lunch. ምሳ እገዛልሃለሁ ፊውቸር ላይ። ስለዚህ ይሄ ወደፊት የምታደርግበት ቀጣይ አመት ቤት ይገዛሉ ምናምን ነገር እንደዚህ ያደርጋሉ። እንደዚህ ሲምፕል ፊውቸር ነው። ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ኮስሽን ፎርም በምታደርግበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ I will ይመጣል ወደፊት። ኮስሽን ፎርም በምታደርግበት ጊዜ I will buy house next year ብትል will I buy house next year? will I buy ወደፊት ይመጣል። I will buy house next year ብል ስለዚህ ሳብጀክትን እና ዊል ወይም ሻልን ቦታቸው ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው። I will buy የሚለው will I buy house next year? will I buy ስትናገር ራሱ question form ነው ማለት will I buy house next year? will I buy jacket next week? will I buy shoes next week? will I buy እንዲህ
እንዴ ገዛለሁ እንዴ will he buy will she buy will they buy will we buy እንደዚህ እንገዛለን እንዴ እንደዚህ ምናምን ነገር ኮስሽን ፎርም በምታደርግበት ጊዜ ዊልን ፊት ለፊት ማምጣት ነው። ሲምፕሊ ዊልን ፊት ለፊት ይመጣል። ሻል በምትጠቀምበት ጊዜ ሻል አይ ባይ ሃውስ ኔክስት ይር ሻል I buy shoes next week ይር ነው ለሹዝ ይር ይበዛል። ስለዚህ እንደዛ ነው ኮስሽን ፎርም ማለት ኔጌቲቭ በምታደርግበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ will not I will buy house next year. I will not buy house next year. Will not ነው ኔጌቲቭ በምታደርግበት ጊዜ will not ለምሳሌ will not በምታደርግበት ጊዜ will ላይ will not want ነው የሚባለው ባጭር ፎርም I want buy house next year ትላለህ። want will not ማለት in short form want ነው። will not ማለት want ነው። ስለዚህ I will not buy house next year. I want buy house next year ነው የምትለው። ስለዚህ will not የሚለው will not ማለት ትችላላችሁ። will not ወይም will not የሚለው አንድ ላይ ሾርት ፎርሙ want ነው የሚባለው። want ስለዚህ shall not ጋር shan't ነው የምትለው። ሾርት ፎርም shan't want ስለዚህ shall not will not want እቺ ነገር ይወቃት። she will not she will want I will not be flying Dubai tomorrow. Yeah, I will not be flying Dubai tomorrow. ስለዚህ I want will not የሚለውን want በሚለው I want to be flying Dubai tomorrow. be ብለም ነው future continuous tense በሰዓት እየበረርኩ አይደለም ወይ አራይቭ አድርጋል ወይ ካንስል ተደርጓል የበረራ ፕሮግራም። ስለዚህ እኔ በዚህ ሰዓት ላይ እየበረርኩኝ አይደለም። አሁን future continuous tense እኔ በዚህ ሰዓት እንደዚህ እያደረኩኝ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየበረርኩ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየበላሁ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየጠጣሁ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየጨፈርኩ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እያነበብኩ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየጻፍኩ ነው ማለት ነው። ፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ በምትልበት ኔጌቲቭ በምታደርግበት ጊዜ እኔ በዚህ ሰዓት እየጨፈርኩ አይደለሁም፣ ሌላ ፕሮግራም ይኖራል። እኔ በዚህ ሰዓት እየጻፍኩ አይደለሁም፣ ሌላ ፕሮግራም ይኖራል። እኔ በዚህ ሰዓት እያነበብኩ አይደለሁም ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እየበረርኩ አይደለሁም ወይ አራይቭ አድርገሃል ወይም ካንስል ሆነብሃል። ስለዚህ I will not be flying Dubai tomorrow ነው የምትለው። I will not be flying Dubai tomorrow ነው የምትለው። ስለዚህ ፊውቸር ቴንስ በምናገርበት ጊዜ አንድ ምን አየን? ሲምፕል ፊውቸር በሚቀጥለው ጊዜያት የሚሰሩ ወደፊት የሚሰራው ተግባር ሲምፕል ፊውቸር በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ I will buy car tomorrow ነገ መኪና እገዛለሁ ነው። ነገ መኪና እገዛለሁ ነው። ስለዚህ ነገ መኪና እገዛለሁ። ፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ በምትለው በሚቀጥለው ጊዜ እየተደረገ ያለው በሂደት ላይ ያለ ነገር ነው። ሪቫይዝ ያደረኩ ነው። በደንብ ተከታተሉ። ፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ በሚቀጥለው ጊዜ እየተደረገ ያለው ሂደት ላይ ያለው ነው። ለምሳሌ I will be going to አዲስ tomorrow እኔ በዚህ ሰዓት ነገ አዲስ አበባ እየሄድኩኝ መንገድ ላይ ነኝ። I will be going to አዲስ tomorrow I will my goodness I will be going to አዲስ tomorrow እኔ በዚህ ሰዓት እየሄድኩኝ ነው ጉዞ ላይ ያስ ወይ ባላክ ነው ወይም ወክ እያደረክ ነው ወይ መኪና ውስጥ ተቀምጠን ነው ነገር እየሄድክ ነው ይላው። ስለዚህ I will be going to አዲስ tomorrow ማለት ነው። በሂደት ላይ ያለ ነገር ነው። ነገ በሂደት ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት በምትለቁት በዛሬ ላይ ሆነ ወደፊት እየተደረገው ነገር ነው። ምን ፊውቸር ፐርፌክት በሚሆንበት ጊዜ በዛሬ ላይ ሆነ ወደፊት የሆነ ነገር ተደርጎ ማየት። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ የሚባለው ዛሬ ላይ ሆነ ወደፊት የሆነ ነገር ተደርጎ ተፈጽሞ ማየት። የዛሬ ዓመት እንዴ ተመርቄያለሁ፣
የዛሬ ዓመት እንደዚህ አድርጋለሁ ነው። ለምሳሌ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስን በኤግዛምፕል I will have married next year ወይም next week ማለት ይችላል። I will have married next week እኔ የዛሬ ሳምንት አግብቻለሁ ማለት ይታለ ያድርግልህ። እኔ የዛሬ ሳምንት ምን አድርጋለሁ? አግብተሃል። እኔ የዛሬ ሳምንት አግብተሃል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ሳምንት እኔ አግብቻለሁኝ፣ እኔ የዛሬ ሳምንት እኔ ተመርቃለሁኝ፣ የዛሬ ሳምንት እኔ አዲስ አበባ መጥቻለሁኝ። I will have arrived at this next week. I will have arrived at this next week. እኔ የዛሬ ሳምንት አዲስ አበባ ገብቻለሁ። ዛሬ ላይ ሆነ ነገ የነገር ተግባሪ ነገ ተደርጎ ማየት ነው። ማን ማለት ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ማለት ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ የሚቀጥል ተግባር ነው። ወደፊት አድርገው ወደፊት ነው ተግባሩ። ግን ወደፊት የሆነ ታይምን ትገልጻለህ። ከዛች ታይም ኔክስት ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ኔክስት ይር ሊሆን ይችላል፣ ቱሞሮ ሊሆን ይችላል። ከዛች ከጠቀስክባት ሰዓት ወይም ቀን ወይም ሳምንት ወይም አመት ወይም ወር ጀምሮ በተከታታይ የምታደርገው ነበር። ይሄማ እንድትረዱ ብዬ ነው ደጋግሜ የምነግራችሁ፣ ዳይጀስት እንድታደርጉት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ቴንስ ላይ ያለው ነገር ቬሪ ክሊር ከሆነ ከዛ ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ነው የሚሄደው። አሁን እንዴት ነው የጀመርኩት? ፊውቸር ከኋላ ጀመርኩት፣ የዛሬ ነው። ከዛ አልፎ የሚሄደው ከዚህ ከፊት ለፊት ነው ማለት ነው። የፊውቸር ተጀምራለሁ፣ የፕሬዘንት ነው የሚቀጥለው። ከዛ ፓስትን ነው ማወራላችሁ። ስለዚህ ፓስትን ከዛ ኮንዲሽናል ቴንስ ነው መጨረሻ ላይ። ኮንዲሽናል ቴንስ አራቶቹ አድርገን 16ቱ ቴንስ ላይ ያለው ነገር ክልር ነው የምናደርገው። አንድ ነገር ብዥታ ሳይኖር ክልር በሚሆን መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ማለት ወደፊት በተከታታይ የሚደረግ ተግባር ነው። ለምሳሌ I will have been studying English tomorrow ቢል I will have been studying English tomorrow ቢል tomorrow ነው ያልኩት። I will have been studying English tomorrow ቢል ከነገ ጀምሮ በተከታታይ እንግሊዝኛ ይማራለሁ ነው። ከነገ ጀምሮ በተከታታይ እንግሊዝኛ አጠናለሁ ነው። ከነገ ጀምሮ በተከታታይ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከነገ ጀምሮ በተከታታይ የምታደርገው ተግባር። ስለዚህ ይሄ ነው የሚመስለው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ነገር ምንድነው? የፊውቸር ቴንስን እንደው በአንድ ወጥ በሆነ ኤግዛምፕል እስኪ ይገባል ነው ደጋግሜ በሌላ ምሳሌዎችን እየተጠቀምኩ ነው እየነገርኳቸው ናቸው። ለምሳሌ ፊውቸር ላይ ሲምፕል ፊውቸር ፔጅ አለው። ዊል ፕላስ ሻል፣ ዊል ኦር ሻል ፕላስ ቪ1 ነው ቨርቡ። ቪ1 ፎርም ኦፍ ቨርብ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እስኪ እንደው ድሪንክ ምናምን ነገር ኮፊ በየበረንዳ ኮፊ ወጥቷል። እስኪ በኮፊ እንስራ፣ አራቱንም በኮፊ እስኪ ልስራ። አሁን ለምሳሌ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ላይ I will have coffee ብል ላይ ሃቭን ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ። ሃቭ ኢት ሊሆን ይችላል። I have lunch ብል ምሳዬ ይበላለሁ። I will ለምሳሌ I have coffee ብል ቡና ጠጣለሁ ነው have። I have shower ብል ሻወር ወስዳለሁ ነው ቴክ ሻወር ማለት ነው። ስለዚህ ሃቭን ለምሳሌ ድሪንክ በሚለው ሃቭ በሚለው ሁሌ በሁለቱም ሄዳለሁ፣ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፊውቸር ላይ አራት ቴንስ አለ ብያለሁ። ፊውቸር ላይ ሲምፕል
future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, future simple, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense ነው future ላይ ተማረው። ስለዚህ I will have coffee ቢል I will have coffee ወደፊት ቡና ጠጣለሁ። ወይም I will have የሚለውን I will drink coffee ቢል ቡና ጠጣለሁ ነው። ወደፊት ቡና ጠጣለሁ ነው። ወደፊት ነው የምትጠጣው። ነገ ሊሆን ይችላል፣ የነገ ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ የነገ ዓመት ሊሆን ይችላል። በቃ ወደፊት ከምትናገርበት ጊዜ ወደፊት የሚቀጥለው ጊዜ የሚደረግ ተግባር ነው። ወደፊት ቡና ጠጣለሁ ነው። እንደዛ በምትልበት ጊዜ I will have coffee ልትል ትችላለህ። I will drink coffee ማለት ትችላለህ። have ለሁለቱም ሊሆን ይችላል። have ድሪንክም ሊሆን ይችላል፣ ኢትም ሊሆን ይችላል፣ ቴክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቫይት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም have ሊሆን ይችላል። ምችል I will have coffee ብል I will have coffee፣ I will drink coffee ማለት ነው። ሲምፕሊ I will drink coffee ማለት ነው። ስለዚህ I will drink coffee በሚልበት ጊዜ ወደፊት ቡና እጠጣለሁ ነው። ይሄ ማን ነው? ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው። ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው። The second one is future continuous tense። ፊውቸር ላይ ሆኖ ኮንቲኒዩስ ነው፣ ሂደት ላይ ነው፣ የሆነ ኢንተርቫል አለው። ስለዚህ የሆነ ተግባር እዚህ ጋር ይጀምራል፣ እዚህ ይደርሳል። ስለዚህ እንደዚህ የሆነ ኢንተርቫል ውስጥ ያለ ነው፣ ሂደት ላይ እየተደረገ ያለ ነገር ነው። ተጀምሯል ወይም እዚህ ደርሶ አላለቀም። ሂደት ላይ ያለው ነገር በምንገልጽበት ጊዜ I will be having coffee። ቢ ቀጥሎ ምንድነው? ቢ ፎርም ኦፍ ቨርብ። ለምሳሌ ቢ ፎርም የሚባለው የአክሱላሪ ቨርብስ ምናምን ነገር ሄልፒንግ ቨርብ የሚባለው ለምሳሌ ቢ verb to be የሚባለው is, are, am in past case was, were ነው። ለምሳሌ አለ I will be having coffee ቢል I will have in future ላይ ሆነ በስንት ሰዓት ነገ ቡናዬን እየጠጣሁ ነኝ። ሲኒ እንደዚህ ይይዛል። በሲኒም ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ነገር የምትጠጣው እንደራሳችሁ። ስለዚህ በስንት ሰዓት ቡናዬን እየጠጣሁ ነኝ ይችል ልቀይር። I will having coffee። I will be having coffee ያልኩትን I will be having coffee ያልኩትን I will be drinking coffee ማለት ይችላል። እኔ በዚህ ሰዓት ነገ tomorrow ካልኩ እኔ በዚህ ሰዓት ነገ ቡናዬን እየጠጣሁ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት ቡናዬን እየጠጣሁ ነው። ሂደት ላይ ነኝ። ጀምራል እየጠጣሁ ነው። እኔ በዚህ ሰዓት እኔ በዚህ ሰዓት ቡናዬን እየጠጣሁ ነው። The third one is I will have had coffee by tomorrow። I will have እና hasን ቀጥሎ የሚመጣው ሁሉ ጊዜ ቨርቡ V3 ፎርም ኦፍ ቨርብ ነው መሆን አለበት። I will have had coffee by tomorrow ቢል ምን ይላል? እኔ ነገ ቡና ምን አድርጋለሁ? ፊኒሽ ጫጭቻለሁ። እኔ ነገ ቡና እዚህ ጋር በቃ ምናምን 6 ተኩል ላይ ቡና መጠጣ ከሆነ 7 ሰዓት ላይ አሁን እየተናገር ከሆነ ነገ 7 ሰዓት ላይ 6 ተኩል ላይ ስለምጠጣ እኔ 7 ሰዓት ላይ ምን ሆነ? ዛሬ 7 ሰዓት ላይ ነገ 7 ሰዓት ላይ እኔ ቡና ጠጥቻለሁ ነው። ዲቃይር በድሪንክ የሚለው I will be then never I will have had coffee tomorrow ነው future perfect tense። ስለዚህ I will have drunk ነው የምትለው drunk coffee። I will have drunk coffee ስለዚህ I will have drunk coffee tomorrow ብል ነገ እኔ ቡናዬን ጠጥቻለሁ። ነገ ቡናዬን ምን አድርጋለሁ? ጠጥቻለሁ ነው። ነገ እኔ ቡናዬን ጠጥቻለሁ ነው።
የመጨረሻው I will have been having coffee ነው። I will have been ይገባል። ማነው ይሄ? ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ I will have been having coffee ይችን ነገር I will have been drinking coffee ማለት ትችላላችሁ። tomorrow, next week, next year, next week ማለት ይችላል። ያቺ tomorrow ካላችሁ ከነገ ጀምሮ ቡና የምትጠጡ ከሆነ ቡና ትጠጣላችሁ። ከነገ ጀምሮ studying English ብትሉ እንግሊዝኛ ትማራላችሁ ማለት ነው። በተከታታይ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ በተከታታይ ወደፊት የሚደረጉ ነገር ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ አሁን ለምሳሌ እኛ በንግግራችን ላይ ወደፊት የምታደርገው ነገር ስትናገር I will play የምታደርገው ተግባር I will go አዲስ ግን ወደፊት እሄዳለሁ ነው። ሰበባ I will be going to አዲስ ብል በሰዓት ነገ እየሄድኩ ነው። I will have gone to አዲስ ብል ይሄን ለማሰንሰር አዲስ አበባ ሄጃለሁኝ ነው። I will have been going to አዲስ tomorrow ብል ምክንያቱም አዲስ አበባ ሁሌ ከነገ ጀምሮ ሄዳለሁ ነው። ፕሮግራም አልበቃ ሁሌ የምትሄድበት። ስለዚህ ፊውቸር ቴንስ ላይ ግልጽ የሆነ ነገር የቀረበ ይመስለኛል። ስለዚህ ፊውቸር ቴንስ ላይ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። ምክንያቱም ፊውቸር ቴንስ ላይ ምናልባት ሌላ አጠቃቀም ላይ ያሉ ነገሮች ሊቀሩ ይችላሉ። ለምሳሌ will ብለን አሁን ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ላይ I will have graduated next year ምናምን ነገር ብትርካ next year ላይ እኔ ተመርቃቸዋለሁ። ነገር ግን አሁን ፊውቸር ላይ የምትናገሩት ነገር ይሄ ነው። ፊውቸር የምታደርገው ፊውቸር እያደረግበት ላይ ያለው ፊውቸር አድርገው በሐሳብ የጨረስከው ፊውቸር ላይ ጀምር የሆነ ጊዜ ላይ ጀምረ በተከታታይ የምታደርገው ነው ፊውቸር ቴንስ የሚባለው። በሚቀጥለው በፕሬዘንት ቴንስ ነው የምንገናኘው። በፕሬዘንት ቴንስ እንደዚህ ግልጽ አድርገን ነው የምንማረው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ያልገባችሁ ነገር አሁን ፊውቸርን በሚመለከት ነገር አራቱም ፊውቸር ቴንሶች ጋር የተያያዘ ነገር ያልገባችሁ ነገር ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፕሊዝ ጻፉልኝ። ፔጁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ዝም ብላችሁ የምታዩ ሰዎች ፕሊዝ ከእናንተ የሚጎዳው ነገር ምናምን ከእናንተ የሚቀንስ ነገር የለውም፣ ለእኔ ግን ሊጠቅም ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ፔጁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እናንተ ብቻችሁ ደግሞ የተማራችሁትን ከምትሉ ለሌሎች ለተማሪዎች ራሱ በተለይ ተማሪዎች ትምህርት ላይ ያላችሁ ተማሪዎች እንዲጠቀሙ ፔጁን ምን አድርጉ? ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ የሚል መልእክት ይኖረኛል። በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኝ።